കേരളത്തിൽ നിന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച വിശ്വഭാരതിയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്ര എന്ന സഞ്ചാരികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കൊൽക്കത്ത രാജ്ഭവനിൽ ലഭിച്ച സ്വീകരണം. അധ്യാപകരും എഴുത്തുകാരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച 50 പേർ യാത്രാ കൂട്ടായ്മയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ കെ രാജൻ തലോറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടേക്ക് പോയത്. മുതൽ 1911 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത. ഗവൺമെൻറ് ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സൗധം ഇന്ന് ബംഗാൾ ഗവർണറുടെ ആസ്ഥാനമായ രാജഭവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പൈതൃക പദവിയുള്ള ഈ കെട്ടിടം ചരിത്രത്തിൻ്റെ നേർസാക്ഷിയായി കൽക്കത്തയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു. 1799 മുതൽ 1803 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതി നടക്കുന്നത്.
3 നിലകളിലായുള്ള ഈ മന്ദിരം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കച്ചവടം വിട്ട് പ്രാദേശിക രാജാക്കന്മാരെയും മുഗളന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ തലസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊൽക്കത്തയെ ആയിരുന്നു. 1912 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു. 23 ഗവർണർ ജനറൽമാരും പിന്നീട് വൈസ്രോയിമാരും ഭരണകേന്ദ്രമായ ഈ സൗധത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. 27 ഏക്കറുകളിലായി പടർന്നു കിടക്കുന്ന രാജഭവൻ്റെ അങ്കണം പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും വൃക്ഷലതാദികളാലും സമ്പന്നമാണ്. 3 നിലകളുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന് 84,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണം ഉണ്ട്. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറുടെ ആസ്ഥാനമായി ഇത് രൂപം മാറി. അങ്ങനെ ബംഗാൾ രാജഭവൻ ആയി മാറി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണറായി നിയമിതനായത് ശ്രീ രാജഗോപാലാചാരി ആണ്. കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ CB ആനന്ദബോസാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബംഗാൾ ഗവർണർ. ഇദ്ദേഹം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും IAS-കാരനും ഗ്രന്ഥകാരനും മികച്ച ഒരു പ്രഭാഷകനും ആണ്. Good evening, everyone. I'm Manish. I'm ADC to the Honorable Governor of West Bengal. A few announcements that I wanted to make before the function starts. The function will start at 6 o'clock. Sir's arrival is as per schedule 6 o'clock. Few things I wanted to tell all of you. During this ceremony, please just don't take any photos through your phone or any videos from your phone. Please keep your phones on silent. During the ceremony, no one will take any photos. We have our own photographer and videographer. We provide you all the photos and videos. Right? Then 2 persons will be sitting here. Names already showed. Achha, 2 persons will be sitting over here. This side of sir and that side of sir. And Mr. Rajan. Achha. And Mr. Balakrishnan. So Mr. Rajan, this is your seat and after that is your seat. So that there is no confusion who is going to sit where. Now also in the minute to minute, you both also have to speak for around 2 to 3 minutes regarding your group. And if you are comfortable with it, 2 persons we are allowing from the group to just give an introduction regarding the group. If you want to speak, then you can speak. Otherwise, if you want someone else to speak, then they can also speak. But please decide beforehand who 2 persons are going to speak. So you both only will be speaking? Okay, then you have to use this dice exclusively. That one is for sir, only he will be using it. You both will be using this. Bhai kya ho raha hai? Hello? Acha, also now after sir's, before the arrival of sir, there will be national anthem. It will be announced. So please rise for the national anthem. It is as per protocol. And after the function is over, again there is a national anthem as per protocol. So all of you need to rise. There will also be an announcement given. Now for the group photographs, since the group is very large, after the national anthem is played, sir will leave from here to his office. By that time, we will place 6 chairs on this side, 6 chairs on this side. These chairs will be removed. So 6 will be sitting here, 6 will be sitting here, 6 will be standing on behind those 6 persons, and 6 here. So 25 at a time. Okay? So this group can come and first sit here, and some of you will stand, have a photo, then quietly you will go back to your own places. After that, this group will come, again in a group of 25, we'll have the photo taken. Right? So, and I hope only this bouquet is being presented, nothing other than that. Because no books or nothing as such will be presented during the ceremony or after the ceremony. So these were the few instructions before Sir's arrival. If you guys want to have a look around Royal Hall, please do go.
but please be back here by before 5:45 or 5:50 or so. 6 o'clock sharp we will start the program. Right? Thank you. Thank you. ADC. is OSD. So Manish Joshi, IPS. Yeah. Sir will also be giving, rest of you will get those books and sweets on your own places, but sir will be presenting here 2 books and 2 sweets for the 2 persons who are sitting here on behalf of Rajvan to the whole group. So you both will be collecting that packet. Sir will be giving a sweet and a book. Now that time only you will be presenting your bouquet, not in the first. So you can give your bouquet to our attendants, they will keep it. So when Jinchi will announce that now the presentation of bouquet and that is to be done, they will bring your bouquet, then you can hand it over to sir. Then sir will also be giving you sweets and books, right? So you can Jinchi, that will be announcing that I request the Honorable Governor to present. Yeah, I request Amka ji naam hai to present the bouquet on behalf of the group, right? Thank you. ചില ചിത്രവട്ടങ്ങളാണ് നോർമലി സാധാരണ ഒരു സൗകര്യമാണ് സാധാരണ ഇതല്ല കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ആളുകൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കൂടാതെ 10 പേരാണ് സാധാരണ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടീം, പ്രത്യേകിച്ചും ശിശിയായ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 5:50 വരെ ഉള്ള സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഈ രാജ്ഭവനിൽ പോയി കാണാം. നമ്മുടെ 2 പേര് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാട് ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഓഫീസർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി. എൻ്റെ പേര് അജിത് പെണ്ണിയൂർ എന്നാണ്. ഞാൻ ഓഫീസർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഇൻചാർജ് ഓഫ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതാണ്. On behalf of the Honorable Governor, I welcome you all to the oldest Raj Bhavan in India. And ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 3 രാജ്ഭവൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഇതാണ്. പിന്നെ വേറൊന്ന് ബാരക്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാറി, അത് അവരുടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് റിസോർട്ടായിരുന്നു ഫോർ ദ വൈസ്രോയ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് അവരുടെ സമ്മർ റിസോർട്ടായ ഡാർജിലിംഗ്. അങ്ങനെ 3 രാജ്ഭവനാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിനുള്ളത്. ഈ രാജ്ഭവനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് ഞാൻ തരാം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പണി 1775 ഇവിടെ പണി തുടങ്ങിയത്. പണി തീരുന്നത് 1803. 1803 ഈ രാജ്ഭവനിലോട്ട് വൈസ്രോയ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് 1911 വരെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്നത്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ മാറുന്നത്. സോ അതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. 220 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചില വീഴ്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ട്രൈങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്, ട്രൈങ് ടു കീപ് ദ ഹെറിറ്റേജ്. കാരണം ഈ ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ASIയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് 3 നിലയിലായിട്ടാണ്. ഒന്ന് താഴത്തെ നില, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഓഫീസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാർബിൾ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹാൾ, നിങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തുള്ള ഹാൾ. 2 പോർട്ടിക്കോസ്, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളതാണ് നോർത്ത് പോർട്ടിക്കോ. ഇവിടെ സൗത്ത് പോർട്ടിക്കോ ആൻഡ് നോർത്ത് പോർട്ടിക്കോ എന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും സവിശേഷത ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് പോർട്ടിക്കോയിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളും അകത്ത് വരുന്നത്. സൗത്ത് പോർട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് only the VIPs, that is the President, Vice President, the Prime Minister, Chief Minister, not even the Chief Minister, and the Governor. That's all. നമ്മുടെ ഗവർണർ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഗവർണേഴ്സ് പോലും നോർത്ത് പോർട്ടിക്കോയിൽ കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് വരാനായിട്ട് വേറെ എവിടെയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ
താഴത്തെ നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫീസസ് ഉണ്ട്, ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, കുറച്ച് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ 2 ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഗവർണർ സെക്രട്ടേറിയറ്റും കിടക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് ആൻഡ് സ്വന്തമായിട്ട് on to the right is the place where we have our marble hall or hall, sorry, not the ground room. അവിടെയാണ് ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഹാൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ത്രോൺ റൂം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ത്രോൺ റൂമിലാണ്. ഈ ത്രോൺ റൂമിൽ വെച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഓൾ യുവർ സ്വയറിംഗ് സെറമണി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. The day the honorable governor comes, ഒരു പുതിയ ഗവർണർ വരുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് പോർട്ടിക്കോയിൽ കൂടെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് കാണുക. ആ സ്റ്റെയർ കേസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പുതിയ ഗവർണർ അകത്തോട്ട് വരിക.
വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിനും രാജ്ഭവൻ കാഴ്ചകൾക്കും ശേഷം ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഹാളിലേക്ക് എത്തി. ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ അഞ്ചത്ത് മാഷ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം വിശ്വഭാരതിയിലേക്ക് എന്ന യാത്രാകാവ്യം ഗവർണർക്ക് നൽകി. ഈ യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായ ശ്രീ രാജൻ തലോർ അവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ഗവർണർ അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ യാത്രാ സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി. കേരളം തനിക്ക് അമ്മയെപ്പോലെയെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ ഡോക്ടർ CV ആനന്ദബോസ് പറഞ്ഞു. നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി കൈവിട്ട് പോയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ അമ്മ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും വിടില്ല. നാട്ടിലെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. മമതയുള്ളിടത്ത് ആനന്ദവും ആനന്ദമുള്ളിടത്ത് മമതയും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ബംഗാളിൻ്റെ മുഖമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഘാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഫോട്ടോ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. ബന്ധുക്കളായ ജയശ്രീയോടും ശ്രീലതയോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.